سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 5 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ عموماً مساجد میں دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات ایلومینیم کے شیشے لگائے جاتے ہیں، تو جب اس کے سامنے کھڑا ہوا جائے تو سامنے اس کا عکس نظر آتا ہے۔ تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کیا اس کے سامنے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ نماز تو ہو جائے گی، البتہ یہ دھیان بٹتا رہے گا، اس لیے ایسی جگہ نماز پڑھی جائے جہاں دھیان نہ بٹے۔ پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ بزنس کرتے ہیں اس میں میل پرسن اور فیمیل پرسن بھی آتے ہیں، تو میل پرسن کے ساتھ تو ہمارا بزنس کنٹینیو ہوتا ہے، بٹ جب سم ٹائم فیمیل کسٹمر آتا ہے اور مجبوری چاہ کر یا نہ چاہ کر بھی ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں اور سم ٹائم کچھ آزمائش بھی آ جاتی ہے، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں رہنمائی فرمائیں۔ اب یہ کہ سم ٹائم آزمائش بھی آ سکتی ہے، اب یہ تو آپ نے مبہم بات رکھی ہے کہ وہ کس طرح کی آزمائش ہے، تو اب آزمائش اگر آتی ہے وہ گناہوں بھری آزمائش ہے تب تو ظاہر اس سے بچنا فرض ہے۔ لیکن پھر سب اس میں بزنس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بزنس کو بھی کنٹینیو کرنا ہے، اس کے لیے علیحدہ شاپس بنائی ہوئی ہیں، بٹ اس کے لیے بھی آف ٹیک کرنے کے لیے ہمیں فیمیل سٹاف رکھنا پڑتا ہے، تو اس میں بھی سارا ایڈٹ کرنے کے لیے بھی پھر آپ کو مینیج کرنے کے لیے سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے تو آزمائش تو ہے۔ اب یہ تو آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں کہ وہ گٹر کا گندا پانی بہ رہا ہے، غوطے لگانے پڑ رہے ہیں، آپ بتائیے کہ گٹر کے پانی میں ہم ڈبکی بھی لگائیں اور ہمارے کپڑے بھی صاف ستھرے رہیں، جی یہ ہوگا کیسے؟ یا گٹر کا پانی رہے گا یا کپڑے گندے ہوتے رہیں گے، دونوں میں سے ایک رہ سکتا ہے۔ عورت کے ساتھ تجارت جائز ہے، عورت کے ساتھ مرد و عورت اگر آپس میں تجارت کرتے ہیں یہ تو جائز ہے، لیکن اس کے تقاضے پورے کرنا یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ نگاہوں کی حفاظت قریب اس میں ناممکن ہو جاتی ہے، جو ذہن نہیں ہے آدمی بچ نہیں پاتا، پھنس جاتا۔ پھر اگر آپ فیمیل اسٹاف رکھتے ہیں وہ کون سا مدنی برقعے والا ہوگا، وہ جیسا بھی ہوگا اس کو ڈیل بھی کرنا ہے، اور ڈیل ظاہر ہے کہ وہ مسکرا کر ہی کرنا ہوتا ہے، یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نہیں بھی مسکراتے تو کیونکہ آپ کے ماتحت ہے وہ فیمیل، اس نے مسکرا کر آپ کو سیٹ رکھنا ہوتا ہے، تو یہ بھی قیامت قائم کرے گا اس کا انداز۔ تو اس لیے وہ بزنس کنٹینیو رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بزنس مردوں کے ساتھ بھی ہو تو پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے، جبکہ بندہ ناجائز سے بچ نہیں سکتا۔ اگر گناہوں سے بندہ بچ جاتا ہے تو فیمیل کے ساتھ عورت کے ساتھ تجارت جائز ہے، اور اگر گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا تو اس کو کیا کرنا چاہیے یہ ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے۔ عام طور پر ریٹیل میں یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں، جی بالکل۔ ہول سیل میں تو عورتوں کا کہاں دکانیں، ہمارے ہاں تو عورتیں اس طرح دکانیں کھول کر آزادی سے عام طور پہ اتنا کاروبار نہیں کرتی
बाहर मुल्कों में तो होता होगा ये, हमारे यहाँ अभी तक ये नहीं मैंने कभी सुना कि औरत ही दुकान खरीद कर वो सारा काम औरत ही कर रही हो। कहीं होता हो तो अब तरक्की तो यानी कि वो तनज़्ज़ुल की घाटी में तो हम गिर चुके हैं और उतरते जा रहे हैं गहराई में। अब औरतें तो कंडक्टर भी बन गई हैं, ड्राइवर भी बन गई होंगी, ब्यूटी पार्लर ये तो पुराना, ऐसे मर्द नहीं कर पाता होगा काम, औरत करवाती होगी। ये बसों में कंडक्टर औरत, तो ज़ाहिर है मर्दों से ही डीलिंग, मर्दों से भी डीलिंग कर ही रही है वो बड़ी बेबाकी के साथ कर रही होती होगी कि बेबाक नहीं होगी, शर्मो हया वाली होगी तो वो तो घर में बैठेगी, वो काम बसों में कंडक्टर बनेगी। जो मर्दों के साथ वो आंखों में आंखें डाल के बात करनी है उससे। या एयर होस्टेस, ये तो बहुत पुराना मतलब मर्ज है। एयर होस्टेस तो उसको तो बेपर्दा रहना शर्त है। बुरके वाली एयर होस्टेस तो कभी होती ही नहीं है, वो रखेगा भी नहीं उसको। उसकी जो ट्रेनिंग यही होती होगी कि मुस्कुरा कर पैसेंजर से डीलिंग करनी है। तो कितनी बड़ी आफत है पैसेंजरों के लिए भी, पैसेंजर भी निगाह नीची रखना सीख ले वरना फंस जाएगा। लोग बड़ी बेबाकी के साथ बातें कर रहे होते हैं, लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं, इनको पता भी नहीं होता और वो मज़े ले लेकर बातें कर रहे होते हैं। बार बार बुलाना, प्लीज़ एक्सक्यूज मी, प्लीज़ गिव मी वाटर, यस यस करके वो जाएगी, वो ले आएगी। अब यार मर्द भी तो होते हैं, होस्ट एयर होस्ट भी होते हैं, तो उनसे मतलब बंदा हत्तालिम का डीलिंग करे। लेकिन मुसीबत ये कि एयर होस्ट जो है वो कम होते हैं, एयर होस्टेस ज़्यादा होती है। पता नहीं है सस्ती मिल जाती है क्या है, या माज़अल्लाह पैसेंजरों की इंजॉय के लिए रखते हैं, खुदा बेहतर जाने क्या है मतलब दुनिया तबाही के किनारे पर आ लगी है। अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे, गुनाहों से बचाए। पीर साहब मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाइएगा और दीन पे इस्तकामत के लिए। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं ताजर बरादरी के कुछ दीन के काम के लिए आज ही मतलब सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड टूर है, तो इंशाल्लाह इससे मज़ीद हम कंटिन्यू भी करेंगे इंशाल्लाह। तो आप दुआ फरमा दीजिएगा इंशाल्लाह। कोई फैज़ान नमाज कोर्स अगर कर लेना आप, जी जी पीर साहब, ओनली 7 days, 7 दिन, ऐसा कोई हिम्मत करे ना, अपने शहर में करे। मैंने कहा यहीं आए हैं, अपने शहर में हर जगह जहाँ जहाँ होता है फैज़ान नमाज कोर्स, तो या करीबी शहर है तो वहाँ कर लें 7 दिन। अब तो माशाल्लाह ये कोर्सेज ऑनलाइन भी हो रहे हैं, आधे घंटे का मतलब होता है रोज़ का। तो फैज़ान नमाज कोर्स, इस्लाह अमाल कोर्स, इस तरह के कई कोर्सेज ये 7 दिन के, ये थोड़े दिनों के, शायद 3 दिन के भी होंगे। तो ऐसे कोर्सेज आप ऑनलाइन कर लेना, घर में बैठे बैठे कर लें, ऑफिस में बैठे बैठे कर लें, आप जो कर सकते हैं, जानते ही है नेट सर्विस। जी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, ख़ुसूसन ताजल बरादरी के ये नमाज कोर्स इंशाल्लाह कंटिन्यू भी है, बट इसको मज़ीद फोकस करेंगे। आप दुआ फरमा दीजिए। अल्लाह करीम इस्तिकामत दे, दीन पर, ईमान पर इस्तिकामत हम सभी को नसीब फरमाए और दीन सीखने का दर्द अता फरमाए, दीन को फैलाने का भी जज्बा दे। अपने मुलाजिमीन को भी नमाज की ताकीद करते रहें। इनको हफ्तावार इज्तिमा में जाने के लिए अगर आपके मुलाजिमीन ज़्यादा हैं तो कोई गाड़ी का इंतज़ाम कर दें जो इनको पहुंचा दे, वापस ले आए। मदनी काफ़िले में ऐसी कोई तरकीब हो कि ये लोग बारी बारी अपने जितने भी आपके मुलाजिम हैं, ये बारी बारी इस तरह सफ़र करने के हर महीने एक मुलाजिम की 3 दिन मदनी काफ़िले में सफ़र की बारी आ जाती हो, तो करे कुछ। मतलब दुनिया ही कमानी है और सब छोड़ के मर जाना है, तो इस दुनिया के जरिए कोई आखिरत का भी ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद मुज़फ़्फ़र शाह बुखारी अत्वारी है। सबसे पहले तो मैं आपको पिछले साल हज की आपने सादत हासिल की, उसकी मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, और इस साल भी आप अल्हम्दुलिल्लाह हज की सादत हासिल कर रहे हैं। इस साल के भी मैं एडवांस में आपको मुबारकबाद देता हूँ। उस बार तो कामयाबी हुई ज़ाहिरी मनासिक अदा करने की, कबूल हुआ नहीं हुआ ये पता नहीं है, अल्लाह कबूल फरमा ले। और इस साल सादत हासिल कर रहा हूँ ये पता नहीं है, सादत पाने की कोशिश है,
अल्लाह करे कि मैं पहुंच जाऊं। ये पता नहीं है ना, किसी की जिंदगी का भरोसा नहीं है। हमने तो ऐसे मुसाफिर देखे ना कि जो बेचारे जिनका सब तरकीब बन जाती है, अपने हवाई जहाज में बैठने की बारी नहीं आती, इससे पहले उनका इंतकाल हो जाता है। तो किससे बनते रहते हैं से, किसी का हार्ट फेल हो जाता है, किसी का बेचारे का कुछ हो जा सकता है, कोई बीमारी की वजह से रुक जाता है, सफ़र नहीं कर पाता, कुछ भी हो सकता है। दुआ भी करें कि अल्लाह करे एक बार फिर मदीने की गलियों में पहुंचना नसीब हो जाए, मक्के शरीफ की गलियों में हाजिरी सआदत मिल जाए, काबे का जलवा नजर आ जाए, मैदान अरफात व मुज़दलिफा व मिना सबके जलवे नसीब हो जाए, आमीन हज मबरूर की सआदत मिले। आमीन। सवाल ये था कि जैसे कुर्बानी का मौसम है तो अवाम मंडी में जाती है जानवर देखने, कुछ लोग ऐसे भी तो जो उनको लेना तो नहीं होता, ऐसे ही सैर व तफरी के लिए जाते हैं और जानवर बैठे होते हैं उनको खड़ा करते हैं, मार के खड़ा करते हैं, उनके जानवर के मालिक को भी तंग करते हैं। तो इनमें इनको क्या एहतियात करनी चाहिए? जब ले रहे नहीं है तो फिर ना जानवर को तकलीफ देना, जानवर के मालिक को। माशाअल्लाह, ये सिर्फ सैरो तफरी के लिए मंडी में जाना जानवर देखने के लिए, जी खैर ये तो 100% जायज़ है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, जबकि कोई और इसका वजह ना हो। जैसे वहाँ औरतें भी आती हैं, अब सुना है खरीदारी के लिए, तो अब ये कि माज़अल्लाह इनको देखने जा रहा है, साथ में ये भी देखेंगे वो भी देखेंगे, तो अब जैसी नीयत वैसी मुराद, तो न सिर्फ जानवरों को देखना जाता है तो कोई अर्ज नहीं है। अब ये कि खरीदना नहीं है तो भाव पूछा खामा खा, तो ये भी फजूल है। ज़ाहिर है अगर कोई सही मकसद नहीं है तो गुनाह नहीं है, भाव पूछना एक फजूल है, जबकि हाजत नहीं है। अलबत्ता अब जानवर को खड़ा किया, अब खड़ा करने में क्या सूरत है, लाते मार के दुम मरोड़ के खड़ा किया या वैसे ही इसको पीठ थपथपाई और खड़े होकर उसने अपना जलवा बिखेर दिया, तो जानवर को ऐसी तकलीफ देना कि जिसको जुल्म कहा जाए, ज़ाहिर वो तो नाजायज हो जाएगा। या उसका मालिक है जो बेचारा अब थका हारा ऊँघ रहा है, आपको लेना नहीं और इसको झंझोड़ के आपने उठाया कि इसको उठाओ, अब उसने शीशी ही करके वो दुम मरोड़ी और लाते मारी, तो ये सब ज़ाहिर है कि गलत काम है, ऐसा ना किया जाए। तो खाली बस देखते रहे, अगर वो बोले कि ले लो ये, अब अगर आपने पूछ भी लिया कि भाई कितने का दे रहे हो, तो जब भी कोई ये गुनाह नहीं है, वो जरूरत नहीं है, इसलिए वो ज्यादा फजूल में आएगा, तो वो बोलेगा इतने कर दूं, अब दाम नहीं लगाना, आप बोलेगे इतने में दे दो, और उसने बोला कि ठीक है रस्सी खोलो ले जाओ, बड़ा गरीब जानवर है, और आप इस जानवर से ज्यादा गरीब हैं कि जेब में पैसे ही नहीं है, फिर बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। वह इसमें भी झूठ बोलना पड़ता होगा जो तफरी वालों का, अभी तो मंडी देख रहे हैं, देखो कोई वारे में आएगा तो लेंगे, तो अब लेना ही नहीं और कह रहा है कोई वारे में आएगा तो लेंगे, तो ये झूठ हुआ ना। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर, मेरा सवाल ये है कि सबसे बड़ा आलिम कौन होता है? सबसे बड़ा आलिम जो ये मुजतहिद होता है, मुजतहिद, और आलादत मुजतहिद थे, उलमा ने कहा इनको, मगर मुजतहिद फिल मसाइल का है, मसाइल में मुजतहिद, मुतलक्कन मुजतहिद, हर मामले में मुजतहिद, ये आलादत को उलमा ने कहा नहीं है। तो आलादत बहुत बड़े आलिम थे, तो बहरहाल कि मुजतहिद ये सबसे बड़ा आलिम, और मुजतहिद के बारे में ही ये कौल का है कि अगर ये भी वली नहीं तो कोई वली नहीं है। अब जितने गैर मुजतहिद मुफ्ती हैं जो मुजतहिद नहीं है, वो सब मुफ्ती नाकिल कहलाते हैं। न जो मुजतहिद, उसकी फिर कैटेगरीज है कि वो किस किस के वो बयान करदा मसाइल से इस्तिफादा करेंगे और फतवा देंगे, तो ये मुफ्ती नाकिल कहलाते हैं। बहरहाल ये कि जो जैसे कि उलमा जिनको हम कहते हैं और वो जो शराइत पर पूरे भी उतरते हैं, तो इन उलमा के एहतराम की तो ताकीद है, इनकी एहतराम करे, इनसे नफ़ा उठाए। यहाँ तक कि आलादत फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा आलिम है, सुन्नी आलिम, जो अकीदा जिसका दुरुस्त है और अमल में कमज़ोर है, बेअमल है, तो उससे भी फ़ायदा उठाए,
نفع اٹھائے وہ دینی نفع. کہ پھر مثال دی ہے کہ شمع جل جاتی ہے, شمع جلتی رہتی ہے, موم پگھلتا رہتا ہے, تو وہ خود تو بیچاری فنا ہو جاتی ہے لیکن تمہیں تو اجالا دے کر نفع پہنچاتی ہے. تو وہ عالم جو ہے کہ جو بے عمل ہے تو وہ بھی اس شمع کی طرح ہے کہ وہ جیسا بھی اپنا اس کا معاملہ, لیکن ہو عالم دین. عالم دین بد مذہب کو نہیں کہتے, عالم دین اسی کو کہتے ہیں کہ جو مطلب جس کے عقیدے درست ہوں. تو سنی جو ہے وہ عالم دین ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, تو اب ایسا عالم دین ہے تو اس سے بالکل بگاڑا نہ جائے, ان سے ناراض بھی نہ رہا جائے, بلکہ عالم جو ہے نا یہ کبھی جھاڑ بھی دے, غصہ بھی دکھا دے, تب بھی اس کا دامن نہ چھوڑا جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی سمجھاتے ہوئے صدیقین کی مثال دی ہے کہ صدیق یہ اولیاء کرام کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. صدیق بہت بڑا ولی اللہ ہوتا ہے. تو صدیقین فرماتے ہیں کہ جب وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی غصہ پیش آتا ہے, تو جب کوئی ایسی بات ہم میں دیکھو تو دور ہٹ جایا کرو. تو دور ہٹ جایا کرو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا دامن ہی چھوڑ دے. تو علماء آخر انسان ہوتے ہیں, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو بھی غصہ آتا ہے, کبھی ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے بھی آتا ہے کہ ہم ایسی اٹھ پٹانگ باتیں کر جاتے ہیں کہ جس سے غصہ آ جاتا ہے. ہم لوگ عوام ہیں, ہم کو تو تمیز تو ہوتی ہی نہیں ہے بات کرنے کی, نہ کوئی ادب آداب جانتے ہوتے ہیں, تو کوئی ایسا رونگ نمبر مار دیتے ہیں جس سے عالم کو غصہ آ جاتا ہے. اب قصور ہمارا, پھر ہم عالم کو برا بھلا بولیں, اس کے خلاف گروپ بنائیں کہ اس کو مسجد سے نکالو, یہ صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے, فلاں ہے. وہ اپنے کو علم تو ہے نہیں, صحیح کون غلط کون اس کا اپنے کو سمجھ تو پڑتی نہیں ہے. تو اس لیے مطلب عالم ہے, سنی ہے, خوش عقیدہ ہے, امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ماننے والا ہے. اس دور میں یہ کسوٹی بہت ضروری ہے کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر آنکھیں بند کرنے والا ہو, ایسا پکا عقیدت مند ہو, تو بس اس کے پیچھے ہم کو بھی آنکھیں بند کر لینی چاہیے. یہ ایک محاورہ, مطلب میں نے مبالغہ کر رہا ہوں کہ وہ مطلب خلاف شراب بات کرے گا تب تو ظاہر اس کی نہیں مانی جائے گی, لیکن ہمیں اتنا پتہ بھی تو نہیں ہے نا کہ اس نے خلاف شراب بات کی یا نہیں کی. تو بعض جگہ ہمارے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جذباتی کہ جیسے امام مسجد ہے یا کوئی عالم صاحب ہے, کوئی خطیب صاحب ہے, تو اس سے پنگا لے لیتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں. کبھی حضرت نے ڈانٹ پلا دی, کبھی کچھ ہماری بات پر توجہ نہیں دی, ہم نے مسئلہ پوچھا تو جواب نہیں دیا کہ میں جلدی میں ہوں. اب وہ جلدی میں کیا آپ نہیں ہوتے جلدی میں؟ اب آپ بتائیے کہ کوئی عالم صاحب ہیں تو انسان نہ, تو اس لیے مطلب اگر کوئی عالم ایسا ہم کو جواب نہ دے یا وہ جلدی میں ہونے کی وجہ سے بے رخی والا انداز ہو, تو یار حسن زن کا جام بھی ساتھ رکھا کرو, گھٹ گھٹا کے پی جایا کرو. بیچاروں کو جلدی ہوگی, پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, بچہ بیمار ہوا جس کی وجہ سے ٹینشن میں ہوں گے اور یہ جلدی جا رہے ہوں گے, کسی کو ٹائم دیا ہوا ہوگا, ہم راستے میں ان کو کراس کر رہے ہیں, وہاں ان کا جو مہمان ہوگا وہ منتظر ہوگا, پہلے سے جلدی آ گئی ہوگی, کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے. بے سبب بھی انہوں نے بے رخی کی, تب بھی علم کی فضیلت ان کو حاصل ہے. اور بے سبب اور با سبب اس کے مطلب پھیر میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو اس میں بعض اوقات یہ کہ بڑے بڑے جو ہے نا یہ بھول کھا جاتے ہیں اور مطلب پھر عالم کے مخالف ہو جاتے ہیں. ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے, ایک مسجد کے امام صاحب تھے, میں ان کو جانتا ہوں, اب بھی شکل تو یاد ہے ان کی, پکے سنی تھے, اتاری نہیں تھے کہ آدمی اپنے مرید کی تائید کرے, ٹھیک ہے نا, وہ سنی پکے تھے, یہ مجھے پتا تھا. اچھا, اب ان کے کچھ مسائل ہوئے ان کی مسجد میں, تو مجھے ایک مفتی نے ان کی بات کی, شکایت بھری بات. وہ مفتی اتاری تھے, بولا یوں, اور یہ مہمان ان کے پاس بیٹھے تھے, یہ بیٹھے رہے اور جماعت سے نماز نہیں پڑھی انہوں نے,
मस्जिद ने पढ़ा दिया, किसी ने पढ़ा दिया, वो ये ऐसी हरकतें करते हैं। तो मैंने वो मुफ्ती साहब को समझाया, मैंने कहा इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, ठीक है ना, मेहमान के साथ बैठे होते, ये बताइए कि ये मुमकिन है कि नहीं है कि ये भूल गए कि नमाज का टाइम हो गया, जमात का टाइम हो गया। ऐन मुमकिन है कि इनकी तवज्जो ही नहीं हो और ये मेहमानों के साथ इतने मुनहमिक हो गए हों, तो ये हुस्न ज़न का पहलू बनता है कि नहीं बनता है। या इनके पेट में शदीद दर्द हो गया हो, वॉशरूम की कोई तरकीब हो और ये समझ गए हो कि अब मैं वज़ू करके फारिग हो के मुसल्ले पर तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा, कोई ना कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से बैठे होंगे। बिला वजह तो कोई भी इमाम कैसे करेगा, ये कभी हो जाता है। तो नादिर सूरत होती है शाज़ कल मादूम, ये मुहावरा है, यानी कि जो कभी कभार हो ना वो ना होने के बराबर होता है। तो वो मुफ्ती साहब खामोश हो गए मेरी बातें सुनकर। तो इस तरह मतलब ये कि अब ये नौजवान थे वो, तो जवानों को इतना तजर्बा या बाज़ औक़ात नहीं भी होता, कभी होता भी है। तो ये इस तरह के ये मुआशरती मामलात है ना, तो इसमें हमको उसने जन का पहलू निकालना चाहिए। और सही बात यह कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल कहीं पढ़ा था मैंने, जिसका ये जुमला बनता है कि मैं सबसे बुरा हूँ, ये आजिज़ी की इंतहा है। तो अब यह कि सिद्दीक़ अकबर जो सारे सहाबा में सबसे अच्छे, बल्कि अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़, यानी कि नबियों के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल हस्ती सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, वो फरमा रहे कि मैं सबसे बुरा हूँ। और जब कोई तारीफ करता तो फरमाते अल्लाह करीम आपके हुस्न ज़न से, आपके अच्छे ख्याल से भी मुझे अच्छा बना दे, इससे जैसा आप सोचते मुझे इससे भी अच्छा बना दे। तो ऐसी आजिज़ियाँ फरमाते थे। और यार मैं और आप हैं कि एक इमाम साहब जो हमें नमाजें पढ़ाता है, हमें जुमा पढ़ाता है, हमें ईद पढ़ाता है, हमारे बच्चों को दम करता है, हमारे दादा अब्बू का फातिहा पढ़कर इसाले सवाब करता है, और ज़रा सी बात को अपनी समझ में नहीं आई तो आप उसके खिलाफ हो गए, ग्रुप बना लिया, इसको निकालो मस्जिद से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। और हुक्म शरीयत क्या है ये उलमा से पूछ लेना चाहिए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है, उनसे रहनुमाई ले ली है। और इस तरह मतलब ये कि तरकीब बनानी चाहिए कि अगर कोई मस्जिद, जैसे कि अगर मसला हो गया किसी सुन्नी आलिम से, इमाम से, और उसमें कोई शरई खराबी ऐसी नहीं है जिससे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, हमारे को मसाइल हो गए उसकी वजह से हम खाली कर देंगे, तो वो एक मुहावरा पढ़ देता हूँ मैं, फारसी मुहावरा है, उर्दू लुगात में पढ़ा था मैंने। खाना खाली रा देव मी गिरद, कि जो घर खाली होता है उसमें जिन का बसेरा हो जाता है। तो आप मस्जिद को खाली कर दोगे, फिर इससे इमाम अच्छा आएगा, इसकी क्या गारंटी। बहरहाल ये कि अल आक़िल तकफ़ीहिल इशारतो, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये हमारे इस्लाम भाई चाइना से ताल्लुक़ रखते हैं, पहले भी यहाँ हाजिर हुए हैं। हाँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम सेलिम हो, मैं चीनी से सलीम, चाइना से सलीम हो। अब कुछ माशाल्लाह उर्दू थोड़ी बहुत सीखे हैं, इसका मतलब। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस्लामाबाद रहता है, ज़्यादा साल थोड़ा उर्दू ज़ुबान बोलता हूँ। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, खुश आमदीद, अहलन व सहलन व मरहबा। जज़ाकल्लाह। Alhamdulillah, first I would please allow me to speak in English because I am more little bit efficient in this language. Alhamdulillah, 2 years before 2016,
around 5 of December, I visited our Sheikh Ilyas Baba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I feel very good, excellent, amazing. The comfortable atmosphere. Let us really feeling good. This is true teacher, true leader of us. Alhamdulillah. 2 سال پہلے میں یہاں آیا تھا 5 دسمبر کو، اور میں خوش ہوں کہ مجھے سچا لیڈر اور سچا استاد ملا ہے. کہ محمد سے وفات ہونی تو ہم تیرے ہیں، یہ جام چیز ہے کہ اللہ اکلم تیرے ہیں. Did you mean you are worried about sin matter? Yeah, exactly. Exactly. گناہوں کی وجہ سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تو آپ سے کچھ نصیحت چاہ رہے ہیں. ماشاءاللہ سچی توبہ کریں، صلاۃ توبہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ کی جناب میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، استغفار کی کثرت کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار کے کئی صیغے ہیں، تو پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں. سب کو کرنا چاہیے استغفار، توبہ کرتے رہنی چاہیے. تو توبہ کرنے والے کو اللہ پسند بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. یحب التوابین. اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ کرتے رہے، اللہ کی رحمت پر نظر رکھے اور ڈرتا بھی رہے. Do you understand? سمجھو. Thank you. جزاک اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار